Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, le 4e chapitre, les relations alimentaires et flux de matière et d'énergie. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي الدرس الرابع العلاقات الغذائية وتدفق المادة والطاقة. Alors, on commence tout d'abord par je me rappelle des prérequis liés à ce chapitre. إذا هنا غادي نشوفوا مجموعة من الوثائق اللي غادي نذكروا بها المكتسبات السابقة ديالنا في هذا الدرس، وبطبيعة الحال هذا الدرس راكم سبقكم شفتوه في السنوات الأولى من الابتدائي. Alors, on يبدا بلو دوكيومون 1. La forêt, c'est un milieu de vie des êtres vivants. إذا كما كنلاحظوا هنايا الغابة هو واحد المكان عيش كائنات حية مختلفة. Le document 2, un chat attrape un oiseau اللي هو واحد القط بطبيعة الحال قبض واحد الفريسة ديالو اللي هي هنايا un oiseau. Alors le document 3, des animaux d'espèces différentes se regroupent autour d'un même site. إذا هنايا كنلاحظوا مجموعة من الكائنات الحية المختلفة بطبيعة الحال اللي مجموعة في وسط واحد. Alors, le document 4, un faucon mange sa proie. إذا هنا واحد الطائر اللي هو كيقتات على الفريسة ديالو، نفس الشيء في الوثيقة الخامسة أيضا. Alors, اللي خصنا نعرفو هنايا بالنسبة لهاد الأوساط العيش، فكنلاحظوا مجموعة من الكائنات الحية اللي هي غالبا كتكون كائنات حية متنوعة، واللي كيميزها أن في هاد الأوساط كنلقاو نباتات وحيوانات. إذا النباتات الخضراء هنا هي اللي غادي تنتج لنا الماده العضويه، وهذا الشيء سبق لنا شفنا في الدروس الاولى. وهاد الماده العضويه كتشكل لنا غذاء النبات الاخضر نفسه، لانها هاد النباتات كتسمى ذاتيه التغذيه، داكشي باش كنسميوها اوتوتروف. وايضا غادي تمثل لي هاد النباتات غتكون واحد الغذاء لكائنات اخرى، يا اما غادي تكون عاشبه يا اما قارصه، بمعنى des animaux qui sont soit herbivores ولا omnivores. إذا أيضا غادي نجبروا في هذه الأوساط الطبيعية كائنات لحيمة، وهي بالتالي هي اللي غادي تغذى على القارصة والعاشبة. الوغ اللي خصنا نفهموا أن في هذا لي ميليو ناتورال، في هذه الأوساط الطبيعية، العلاقة اللي كتجمع ما بين كل هذه الكائنات الحية هي علاقات الغذائية أو العلاقات الغذائية. إذا غادي نحاولوا نبسطوا أكثر ونحاولوا أننا نلقاو هاد أو نمثلوا هاد العلاقة الغذائية اللي كتجمع ما بين هاد الكائنات الحية في نفس الوسط. وهنا غادي نتطرقوا لما يسمى بالسلاسل والشبكات الغذائية، وهذا هو موضوع الدرس ديالنا نتاع هاد النهار إن شاء الله. Alors, j'ai dit que dans ce chapitre, on va évoquer la notion de la relation importante qui relie les êtres vivants au sein d'un même milieu naturel, et c'est la relation, j'ai dit, alimentaire. Et puis, après, on présentera les relations alimentaires qui lient les différentes espèces qui vivent dans un même milieu naturel. Et on définira aussi la notion de chaîne alimentaire, c'est-à-dire الغذائية et le réseau trophique اللي هما le réseau trophique ou bien le réseau alimentaire اللي هما الشبكات الغذائية. On présentera aussi d'une façon simplifiée la notion de pyramide écologique et le transfert de matière et le flux d'énergie. Et bien sûr, on va voir l'importance de la photosynthèse dans la production primaire et comme caractéristique aussi commune à tous les êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu naturel. Très bien. Alors, je commence par la première séquence, les chaînes et les réseaux alimentaires. Très bien. Alors, les êtres vivants, je pose le problème, les êtres vivants rencontrés au cours d'une sortie se nourrissent des ressources alimentaires de leur milieu de vie. Ils peuvent être eux-mêmes source de nourriture pour d'autres êtres vivants. إذا قلنا الكائنات الحية اللي ممكن نلقاوها أثناء الخرجة الإيكولوجية ديالنا أو يمكن نلاحظوها داخل وسط طبيعي، غالبا ما كتقتات من أغذية بطبيعة الحال تأخذها من وسط عيشها، وبدورها هي أيضا تقدر تكون مصدر لغذاء لكائنات أخرى تعيش في نفس الوسط. Alors, comment peut-on représenter ces relations alimentaires entre les êtres vivants dans leur milieu؟ إذا غادي نشوفوا هنايا كيفاش غادي نقدروا
أو كيفاش غادي نقدروا نبينوا ونبرزوا العلاقة الغذائية اللي كتجمع ما بين الكائنات الحية داخل نفس الوسط. Alors, on commence tout d'abord par ce qu'on appelle les chaînes et les réseaux alimentaires اللي هما السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية. Alors, tout d'abord, on commence par les chaînes alimentaires et le document 1 qui représente une chaîne alimentaire dans une forêt. إذا هنا مثال لسلسلة غذائية داخل الغابة. Alors, comme vous voyez, هذه هي la notation اللي كنديرو غالبا les chaînes alimentaires. Alors, un ensemble d'êtres vivants reliés par des flèches. Et on sait très bien que les flèches la flèche veut dire mangez pas. إذا دائما كنربطوا مجموعة من الكائنات الحية بأسهم، والأسهم تدل على يؤكل من طرف، أو المعنى ديالها يؤكل من طرف. Alors, comme vous voyez ici, la chaîne alimentaire débute toujours par un végétal. Ici, on a l'arbre qu'on appelle le chêne. Alors, le végétal, ou bien les végétaux verts en général, ce sont des producteurs primaires parce qu'ils produisent ce qu'on a la matière organique. هما ذاتية التغذية، وبالتالي هما اللي كيقوموا بطبيعة الحال إنتاج المادة العضوية انطلاقا من المادة المعدنية اللي كياخدوها بطبيعة الحال من التربة ديال الماء والأملاح المعدنية، CO2 من الهواء، وأيضا الطاقة الشمسية من الشمس. Alors, أي سلسلة غذائية لابد أن تبتدئ بنبات أخضر لأنه هو المنتج الأولي للمادة العضوية. Alors, deuxième maillon، إذا ملي كنتقلوا من حلقة لحلقة إذا كنسميوها maillon، حلقة هي maillon. Alors, deuxième maillon représenté par une chenille. Alors, la chenille représente le deuxième maillon et c'est un animal végétarien. On l'appelle un consommateur secondaire ou bien un consommateur du premier ordre. Alors, le consommateur du premier ordre sera suivi par la suite par un consommateur du deuxième ordre. Et il représente le troisième maillon dans une chaîne alimentaire. إذا الحلقة الثالثة مكونة قلنا من مستهلك. هنا عندنا مستهلك من الدرجة الأولى، وهنا عندنا المستهلك من الدرجة الثانية. إذا قلنا المستهلك من الدرجة الأولى غالبا ما كيكون حيوان اللي هو عاشب، بينما المستهلك من الدرجة الثالثة هنا عندنا أن أنيمال كي كارنيفور اللي هو حيوان اللي هو لاحم. Et c'est un consommateur قلنا du deuxième ordre. إذا كما كتلاحظوا هنا عاطينا مجموعة من الأمثلة من السلاسل الغذائية باختلاف الوسط بطبيعة الحال. هنا عندنا وسط اللي هو غابوي، donc un milieu naturel ici c'est la forêt. Le deuxième c'est le milieu naturel ici c'est un lac. Alors comme vous voyez la même chose. Alors on débute toujours, bien on commence toujours la chaîne alimentaire par une plante, un végétal. Ici on a une plante aquatique. Et dans la même chose, donc la plante aquatique sera mangée par, etc. Et on va former ici une chaîne alimentaire. C'est une succession d'êtres vivants. Très bien. Après, je passe à l'exemple suivant. Alors, le document 3, premier exemple de relation alimentaire entre les êtres vivants d'un milieu. إذا هنا واحد العلاقة اللي هي ولا العلاقة اللي هي مهمة اللي كتجمع ما بين كائنات حية داخل نفس الوسط. Alors هنا عندنا l'aigle, le renard, le mulot. Alors automatiquement on commence notre chaîne alimentaire par le fruit. Alors le fruit qui est mangé par le mulot, alors le fruit il est mangé par le mulot sera mangé par le renard et le renard sera mangé par l'aigle. Un quatrième exemple, toujours de chaîne alimentaire. Alors ici, on a mésange, chenille, chat. Alors automatiquement, on commence par la plante verte, la feuille. Alors la feuille sera mangée par la chenille sera mangée par le mésange et l'oiseau sera mangé bien sûr par le chat. Alors, je passe par la suite à l'activité 2 et ici on a les réseaux alimentaires. Alors les réseaux alimentaires toujours ou réseaux trophiques اللي كنسميوهم الشبكات الغذائيه. alors بعد ما انتقلنا من السلسله الغذائيه اللي فيها مجموعه من الكائنات الحيه اللي كتربطهم علاقه التغذيه، غادي نشوفوا
ما يسمى بالشبكات الغذائية. والشبكات الغذائية ما هي إلا مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة فيما بينها. Donc, ici, comme la définition d'un réseau alimentaire, c'est un ensemble de chaînes alimentaires qui s'entrecroisent entre elles. Très bien. Alors, attendons l'arbre, alors les plantes, eau et sels minéraux, c'est la matière minérale consommée par les végétaux verts. Et bien sûr, les végétaux verts sont des végétaux qui fabriquent leur propre, ou bien sont des êtres vivants qui fabriquent leur propre matière organique à partir qu'on a de la matière minérale, de dioxyde de carbone, de l'air et aussi de l'énergie solaire. Et par la suite, les êtres vivants, toujours, on a par exemple l'écureuil. Alors l'écureuil, il consomme les glandes. Les glandes seront mangées par l'écureuil et l'écureuil sera mangé par l'oiseau. Donc ici, on a une chaîne alimentaire. Alors, ce qu'on remarque ici, qu'on a des chaînes alimentaires qui s'intercroisent. إذا عندنا مجموعة من السلاسل الغذائية اللي كتداخل بعضها البعض وبالتالي غادي تكون لي ما يسمى بالشبكة الغذائية, le réseau alimentaire. Alors, عطينا هنا un ensemble des animaux avec le régime alimentaire et le tableau qui indique bien sûr les relations alimentaires qui existent entre les différents êtres vivants d'une forêt. Et bien sûr, à partir de ce tableau, on peut bien sûr écrire plusieurs chaînes alimentaires et sûrement les chaînes alimentaires des chaînes alimentaires qui se croisent. Et par la suite, bien sûr, on peut écrire ce qu'on appelle un réseau alimentaire. Très bien. Alors, je passe au dernier document, c'est le document 7, répartition des êtres vivants autour du chêne. Alors, هنايا كنشوفوا comment هاد les êtres vivants كلهم مرتبطين. alors الكائنات الحية كلها مرتبطة بالشجرة. إذا هنا الشجرة بحال لو غادي نسميوه un support de vie pour tous ces êtres vivants. وهنا نشوفوا l'importance نتاع bien sûr la forêt, l'importance des arbres. Et bien sûr, نقدروا نهضروا aussi على la déforestation. وكنعرفوا أن le phénomène de déforestation provoque bien sûr ou bien peut entraîner une rupture des chaînes alimentaires et par la suite l'extinction d'un nombre très important d'êtres vivants. إذا قلنا هنايا نقدروا نهضروا على المشكل بطبيعة الحال اللي ممكن تعرض له الغابة إذا بقات على الأشجار. إذا كما لاحظنا هنا مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش كلها ومحور العيش ديالها ولا لو سيبور نتاع لا في ديالها هو هاد الشجرة. وبالتالي أي قطع لهاد الأشجار تقدر تسبب أن هاد المجموعة من الكائنات الحية يقدر يوقع خلل في الأنظمة الغذائية ديالها وخلل في التوازن الطبيعي بطبيعة الحال. Alors, les définitions à retenir. On a ici un ensemble de définitions qu'il faut retenir, bien sûr. Entre autres, le niveau trophique. Alors, je nous le niveau trophique. Alors, les niveaux trophiques. Alors, on a parlé tout à l'heure des producteurs primaires, les végétaux verts. Ici, c'est l'arbre, le chêne. Alors, le niveau trophique, qu'est-ce qu'il indique? Il indique, bien sûr, le rang, le martaba, qu'occupe un être vivant dans une chaîne alimentaire, maillon ou étage d'une chaîne. Alors, j'ai dit que le premier maillon, الحلقة الأولى من أي سلسلة غذائية, est bien sûr formé par ce qu'on appelle les producteurs primaires, suivi par les consommateurs du premier ordre, suivi par les consommateurs du deuxième ordre, et on peut trouver même des chaînes alimentaires, le consommateur du troisième ordre, quatrième ordre, etc. Selon bien sûr les chaînes alimentaires. Alors, ملي كنهضروا على le niveau trophique, كنهضروا على le rang qu'occupe un être vivant dans une chaîne alimentaire. هي المرتبة التي يحتلها أي كائن حي داخل السلسلة الغذائية. Après, on a ici producteur primaire. اللي هو المنتج الأولي. Ce sont des êtres vivants qui produit sa propre matière. Ou bien c'est un être vivant qui produit sa propre matière vivante uniquement à partir des substances minérales. Exemple, un arbre qui produit des feuilles à partir de lumière, d'eau et de sels minéraux. إذا ملي كنهضروا على المنتجون الأولون أو المنتج الأول هو غالبا ما غادي يكون نبات أخضر وهو المنتج الأولي للمادة العضوية ولا المادة
الحيه، وهو بطبيعه الحال كينتج الماده العضويه ديالو انطلاقا من املاح معدنيه والماء اللي هي المواد المعدنيه اللي كياخذها من التربه، بالاضافه الى قلنا السي او 2 اللي كياخذوا من الهواء، والطاقه الشمسيه اللي غادي ياخذها من الشمس. Alors on va voir ici des producteurs secondaires. Alors les producteurs secondaires, ce sont les êtres vivants qui produisent leur propre matière organique, plutôt leur propre matière à partir d'autres êtres vivants qu'ils consomment. بالتالي نعطيو مثال هنا للإنسان، فالإنسان ما يمكنلوش يصنع المادة الحية إلا عن طريق التغذية، لأنه كائن غير ذاتي التغذية، بالتالي on est des hétérotrophes. Très bien. Alors دابا غادي ندوز باش نجاوبكم على الأسئلة المتعلقة بالجزء جو رياليز. كنتمنى يكون واضح دابا عندكم. Alors je réalise, très bien. Alors en vous aidant des documents 1 et 2, construisez deux chaînes montrant les relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants présentées par les documents 3 et 4. Alors les documents 3 et 4, deux chaînes alimentaires. Alors je viens de les écrire. Alors la première chaîne, alors je commence toujours par un fruit, un végétal, B, mulot, renard, aigle. La deuxième chaîne, j'ai des feuilles vertes, chenilles, mésanges et chats. Après, la deuxième question. Par quoi commence chacune des chaînes alimentaires? Alors, toutes les chaînes alimentaires commencent toujours par un producteur de matière organique, qui sont les plantes vertes, les végétaux chlorophylliens en général. Les végétaux chlorophylliens en général. Très bien. Troisième question. En vous aidant du document 5, écrivez une chaîne alimentaire à trois êtres vivants, 3 maillons, une autre à 4 maillons, etc. Donc, à partir bien sûr du document 5, alors ici, alors on peut écrire plusieurs chaînes alimentaires. On حسبوا les maillons, ça veut dire le nombre d'êtres vivants qu'on peut bien sûr donner. Vous pouvez faire les chaînes alimentaires et c'est très facile de bien sûr écrire les chaînes. Très bien. Alors, je m'en déroge les autres questions. Alors, 4. Nommez les différents niveaux trophiques des chaînes reconstruites. Déduisez la définition d'une chaîne et d'un réseau alimentaire. Alors, les niveaux trophiques, tout à l'heure, c'est les producteurs primaires, les généralement les végétaux chlorophylliens, les consommateurs du premier ordre, les généralement les animaux herbivores, les consommateurs du deuxième ordre, les des animaux imma omnivores, imma carnivores, et les consommateurs du troisième ordre qui sont généralement des animaux carnivores. Très bien. Alors, en vous aidant du tableau document 6, reconstituez les réseaux trophiques de la forêt. Alors, à partir, j'ai dit tout à l'heure, de ce document, nous avons un réseau alimentaire formé par plusieurs chaînes alimentaires qui se croisent. Alors, la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.